मी प्रभू येशूच्या नावामध्ये सगळ्यांचं स्वागत करतो and I'm really happy to be here मी खूप आनंदी आहे इथे असल्याबद्दल and I'm just like you. आणि मी तुमच्यासारखाच आहे. I'm born and brought up in Pune आणि पुण्यामध्ये माझा जन्म झालाय and it's just the mercy of God. आणि फक्त देवाची कृपा आहे. If he can do in my life, जर तो माझ्या आयुष्यात हे करू शकतो, I want to tell everyone मला सगळ्यांना सांगायचं आहे he can do it in your life. तो तुमच्या आयुष्यामध्ये देखील हे करू How शकतो. many believe? कोणाचा विश्वास आहे? No matter how bad was last year, कितीही वाईट मागील वर्ष गेला असो, but his mercy endures forever. त्याची दया सदा तशीच राहते. You ready? तुम्ही तयार आहात? So today आज we are just going to learn from the word of God. आपण देवाच्या वचनामधून शिकणार आहोत. Because word of God gives us strength कारण देवाचं वचन आपल्याला सामर्थ्य देतं and he is faithful. आणि तो विश्वासू देव आहे. So let's just pray. Father, in the name of Jesus, Father, I surrender myself, every word of my mouth to you, Lord Jesus. And Father, by faith, I receive the ministry of Holy Spirit and I receive the grace of God. Father, I stand in the anointing which you have given to me. I pray there will not be any hindrances. There will nothing missing, nothing broken. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Let's just give best clap offering to Jesus. टाळ्या वाजून देवाची स्तुती करूयात आपण. You can do it better. Yeah. This is the last Sunday of the year हा वर्षाचा शेवटचा रविवार आहे and you took time to come to the church आणि तुम्ही वेळ काढून चर्च मध्ये आला आहात just to give him thanks फक्त त्याला गौरव देण्यासाठी, because he is worthy. कारण की तो विश्वासू देव आहे. I'm grateful for this year 2023 मी 2023 बद्दल मी धन्यवाद देतो and I'm excited for next year. आणि मी पुढे 2024 कडे बघत आहे. I really thank Pastor Kate, आणि मी पास्टर काटेंना धन्यवाद देतो, Auntie Kate, आंटी काटे, for this opportunity ही संधी दिल्याबद्दल that I could share the word. की मी इथे येऊन देवाचं वचन सांगतो. I remember when I was in Bangalore, मला आठवतंय मी जेव्हा बँगलोर मध्ये होतो, my parents, they never come to visit me. माझे आई वडील कधीच मला भेटायला आले नाही. And I know Pastor Kate and Auntie Kate, they both came to meet Sinai. आणि पास्टर काटे आणि आंटी काटे हे मला भेटायला आले होते. And that time, first time I met them. आणि तेव्हा पहिल्यांदा मी त्यांना भेटलो. And they took care of me as their own son. आणि त्यांनी माझी स्वतःच्या मुलासारखी काळजी घेतली. We were there for few days. आम्ही तिथे थोडा वेळ राहिलो. But every day we could meet and आणि spend time. आम्ही रोज भेटू शकलो. I really thank Pastor Kate for teaching the word of God. आणि मी पास्टर काटेंना धन्यवाद देतो, त्यांनी मला वचनातून That शिकवलं. whenever I meet him, जेव्हा पण मी त्यांना भेटतो, he always shares wisdom. ते नेहमी त्यांचं ज्ञान मला शिकवतात. I really thank you, Pastor. धन्यवाद देतो पास्टर. My name is Siddhant माझं नाव सिद्धांत आहे and I'll start with my testimony. आणि मी माझ्या साक्षेपासून सुरू करतो. I remember when I was very young मी एकदम छोटा असताना and we had vada pav thela आणि आमचा वडापावची गाडी होती near Vineyard Church, outside of Vineyard Church. विनयार्ड चर्चच्या बाहेर. And there my dad used to make vada pav आणि तिथे माझे वडील वडापाव बनवायचे and my mom used to help. आणि माझी आई त्यांना मदत And करायची. we are 3 brothers. आम्ही 3 भाऊ आहोत We used to sleep under that thela. आणि आम्ही त्या ठेल्याच्या खाली झोपायचो. That's how journey started. तशी आमची सुरुवात झाली. My mom used to hear sermon of Pastor Silve from that place. आणि माझी आई पास्टर सिल्वेंचं वचन त्या जागेपासून ऐकायची. But she was a believer आणि ती विश्वासणारी होती. and she had this desire. तिच्यामध्ये ती इच्छा होती She is prayerful woman. आणि ती खूप प्रार्थना करणारी ती होती. And one night she was just praying to the Lord. आणि एक रात्र ती देवाकडे प्रार्थना करत होती. Lord, I have 3 boys. देवा, माझ्याकडे 3 मुलं आहेत. What about their future? त्यांच्या पुढच्या आयुष्याबद्दल काय? How we will survive on this thela? आम्ही या ठेल्यावर कसं जगू? We don't have any hope. आमच्याकडे काही आशा And नाही. she was just praying. ती फक्त प्रार्थना करत होती. And in the night around 2 o'clock or 3 o'clock, आणि रात्री 2 ते 3च्या दरम्यान she was just asking, Lord, have mercy, help us. आणि ती देवाकडे कडकडून प्रार्थना करत होती. And that time, आणि तेव्हा she had an encounter with Jesus. तिचा देवाबरोबर समोरासमोर भेट And that झाली. encounter
आणि त्या भेटेमध्ये changed everything. सर्व काही बदललं. It changed entire history of our family. आमच्या परिवाराच्या सर्व गोष्टी बदलल्या. So I want to encourage every woman, every parent, they are praying for their future, their children's. आणि मी सर्व इथे पालकांना उत्तेजित करतो की तुमच्या मुलांसाठी प्रार्थना करा. Those who are praying for their children, for their future, जो कोणी तुम्ही तुमच्या मुलांच्या फ्युचरसाठी प्रार्थना करतात, God is faithful. परमेश्वर विश्वासू आहे. He is faithful. तो विश्वासू आहे. He always helps. तो नेहमी मदत करतो. He always supplies. तो नेहमी पुरवतो. He always goes before us तो आपल्या पुढे जातो and make everything easy. आणि तो आपल्यासाठी सर्व सोपं And करतो. that night my mom saw vision आणि तेव्हा माझ्या आईने दृष्टांत पाहिला and Jesus was standing ahead of her. आणि येशू तिच्या समोर उभा होता And there was a way आणि तिथे एक रस्ता होता and she was just walking आणि ती त्या रस्त्यावर चालत होती and vision ended there. आणि ते दृष्टांत तिथे संपलं. That time my dad also used to ride rickshaw. आणि तेव्हा माझे वडील रिक्षा देखील चालवायचे. And next day morning, आणि दुसऱ्या सकाळी one man came. एक मनुष्य आला He directly gave opportunity to work with him आणि त्यांनी माझ्या वडिलांना काम करायची संधी दिली. with no education. काही एज्युकेशन नसताना It's just the mercy of God. फक्त देवाच्या So कृपेमुळे. when we pray, जेव्हा आपण प्रार्थना करतो He hears, तो ऐकतो. He answers, तो ऐकतो and He changes everything. आणि तो सर्व काही बदलतो. That time my dad received job. आणि तेव्हा माझ्या वडिलांना जॉब मिळाला. Everything changed. सर्व काही बदललं. We were living in one single room. आम्ही एका सिंगल रूम मध्ये राहायचो. Now we have our own house. आता आमचं स्वतःचं घर आहे. And God is doing great and mighty things through our life. आणि परमेश्वर अद्भुत कार्य आमच्या आयुष्यातून करत My आहे. my elder brother, we all are working माझे सर्व भावंड आम्ही काम करत आहोत and serving Lord. आणि आम्ही देवाची मिनिस्ट्री करत And आहोत. God is faithful. आणि परमेश्वर विश्वासू आहे. And I believe आणि माझा विश्वास आहे if He could do in my life, जर तो माझ्या आयुष्यात हे करू He शकतो will do it in your life. तर तुमच्या आयुष्यात देखील हे करू Tell शकतो. your neighbor, तुमच्या बाजूच्यांना सांगा next year, पुढच्या वर्षी God is going to do something great in my life. परमेश्वर तुमच्या आयुष्यात काहीतरी अद्भुत Tell करणार your आहे. neighbor loudly. तुमच्या बाजूच्यांना सांगा. I'm just not speaking to encourage you, मी फक्त तुम्हाला बोलण्यासाठी but नाही I बोलत have आहे. seen and tested the goodness of God. आणि मी हे पाहिलंय आणि मी हे चाकलं And आहे. I stand with the confidence in His goodness. आणि मी त्याच्या कॉन्फिडन्स मध्ये सांगतो त्याच्या चांगुलपणाबद्दल. In His mercy, I stand here. आणि त्याच्या कृपेमध्ये मी इथे थांबलो आहे. For you, आणि तुमच्यासाठी He is going to do wonders. तो अद्भुत कार्य करणार आहे. Tell your other neighbor, तुमच्या बाजूच्याला सांगा God is going to do something great in next year. परमेश्वर तुमच्या आयुष्यामध्ये अद्भुत करणार आहे And it पुढच्या is वर्षी. going to start from now. आणि हे आजपासून सुरू होणार आहे. It's going to start from now. हे आत्तापासून सुरू होणार It's going to आहे. start from now. हे आत्तापासून सुरू होणार आहे. And I believe आणि माझा विश्वास आहे you all will learn and receive something from the Lord. तुम्ही सर्वजण आज काहीतरी घेणार आहात Because God is परमेश्वरापासून. faithful. कारण परमेश्वर विश्वासू आहे. And my mom, she just now also she is just praying. आणि माझी आई फक्त प्रार्थना करत आहे. And she had this desire. आणि तिच्यामध्ये ही इच्छा होती. Lord, I have 3 children. माझे 3 मुलं आहेत. What about their future? त्यांच्या पुढच्या आयुष्याबद्दल काय. They are studying in government school. गव्हर्नमेंट शाळेत शिकत I आहेत. personally studied in government Marathi school मी गव्हर्नमेंट मराठी शाळेत शिकलो आहे. because no money. कारण की पैसे नव्हते. Because we just started journey. कारण की आमची सुरुवात नुसतीच झाली होती. And when my mom was praying, आणि जेव्हा माझी आई प्रार्थना करत होती one man came एक माणूस आला and he said, आणि तो बोलला "You have 3 children now? तुमच्याकडे 3 मुलं आहेत. Just get admission of there in English school." त्यांचं ऍडमिशन इंग्लिश शाळेत करा. But that time I was, I think, in 4th or 5th standard. तेव्हा मी चौथी मध्ये होतो. But we couldn't do that पण आम्ही ते करू शकलो नाही. because of God's help. फक्त देवाच्या My younger सानिध्यामुळे brother, माझा छोटा भाऊ he studied in English school तो इंग्लिश शाळेत शिकला. without money. काही पैसे नसताना God supplied. देवाने पुरवठा केला. God supplied in my life. देवाने माझ्या आयुष्यात पुरवठा I केला. could complete my engineering. मी माझी इंजिनिअरिंग करू I was शकलो. working for 2 years in Chinchwad. मी चिंचवडमध्ये 2 वर्ष काम करत होतो. Then I just felt in my heart, माझ्या हृदयामध्ये मला जाणवलं this is the will of God to serve. ही देवाची इच्छा आहे की मी त्याची मिनिस्ट्री करावी. And He will do great things. आणि तो आयुष्यातून माझ्या अद्भुत काम करेल. And I just surrendered to Him. आणि मी त्याच्या पुढे समर्पण And केलं. then I went to Bangalore for studies. आणि मी बँगलोरमध्ये गेलो माझ्या अभ्यासासाठी. Then I'm just in north part of India now, आता मी नॉर्थ इंडियामध्ये आहे. serving in different places. वेगवेगळ्या ठिकाणी सेवा करत आहे. And God is doing wonderful work. आणि देव अद्भुत कार्य करत आहे. The one who promised,
तो जो आपल्याला प्रॉमिस करतो He is faithful. तो आपल्या विश्वासू The राहतो. one who supplies, तो आपला पुरवठा करतो. He is going to supply entire life तो आपल्यासाठी पूर्ण आयुष्यभर because of His पुरवठा mercy, करतो. फक्त त्याच्या कृपेमुळे, because of His love. फक्त त्याच्या प्रेमामुळे. So those who are feeling they are unloved, जे आज तुम्ही त्याचं जे प्रेम जे तुम्ही अनुभवू शकत नाही आहात, those who are feeling they are not worthy, तुम्हाला जर वाटत आहे की तुम्ही त्या पात्रतेचे नाही, I want you to know मला तुम्हाला सांगायचंय your Father loves you. तुमचा पिता तुमच्यावर प्रेम करतो. Father is there for you. तुमचा पिता तुमच्यासाठी आहे. I just feel in my spirit माझ्या अंतकणामुळे मला जाणवतंय there are people here, इथं लोक आहेत, they feel unloved. त्यांना वाटतंय की त्यांच्यावर प्रेम नाहीये, They can't do anything. ते काही करू शकत नाही, Days are gone for me. ते दिवस गेले आता. But God is saying, पण परमेश्वर म्हणत I आहे am still the same. मी तोच आहे. It's just you have to take your focus to Him. फक्त तुम्हाला दृष्टिकोन त्याच्याकडे बघायचा And आहे. when you take your focus to Him, आणि जेव्हा तुम्ही त्याकडे पाहता everything will change. सर्व काही बदलेल. Like Peter, पेत्रासारखं when he was walking on water, जेव्हा तुम्ही पाण्यावर चालत आहात, his focus went on the water त्याचं लक्ष पाण्याकडे गेलं and he fell. आणि तो बुडायला लागला. When he again saw Jesus, आणि जेव्हा तो येशूकडे पाहायला he लागला, was standing with him. तो थांबू लागला. But we have to understand, आपल्याला समजायला हवं, as other disciples, they didn't understand this. बाकीच्या शिष्यांना ते समजलं नाही. When God was standing on the sea जेव्हा परमेश्वर समुद्रावर थांबला होता and the wind was just hovering, आणि जेव्हा वारा तळपत होता and what God was saying, आणि परमेश्वर काय म्हणत होता, what you are going through, तुम्ही जे काही परिस्थितीत जात असाल because of that you are scared, आणि ज्याच्यामुळे तुम्ही भीती वाटत असेल तुम्हाला, that is under my feet. ते माझ्या पायाखाली आहे. They couldn't understand this. ते त्यांना समजलं That's नाही, why they couldn't walk. कारण त्यामुळे ते चालू शकले नाही. So God is telling now, परमेश्वर तुम्हाला सांगत whatever आहे, you are going through, जे काही तुम्ही जात असाल it's under His feet. ते त्याच्या पायाखाली आहे. Every feeling, आणि सर्व काही तुम्ही जे every failure, सर्व काही तुमचे जे everything which failure, is not working in your life, which is not working good in your life, जे काही तुमच्या आयुष्यात चांगलं नाही चालू आहे, it is under His feet. ते त्याच्या पायाखाली आहे. And He is standing above that. आणि तो त्याच्यावरती उभा It's आहे. just you have to walk by faith. आणि तुम्हाला फक्त विश्वासामध्ये And चालायचं when आहे. you take step by faith, आणि जेव्हा तुम्ही विश्वासात पुढे चालता, let me tell you, मला तुम्हाला सांगू द्या, only glorious things. फक्त गौरवाच्या गोष्टी Because of His faithfulness, त्याच्या विश्वासूपणामुळे, because of His love. त्याच्या प्रेमामुळे. And before I go from here, आणि मी इथे जाण्याच्या पूर्वी I believe माझा विश्वास आहे, you all will be filled with His love. आणि तुम्ही सर्वजण त्याच्या प्रेमामध्ये भरून जा. Today is the day of His love. आज त्याच्या प्रेमाचा दिवस आहे. Today is a day of intimacy with Him. आज त्याच्याबरोबर प्रेमाचे संबंध जोडण्याचा See, दिवस I आहे. can tell you stories and testimonies what has happened with me all तुम- throughout the years. मी तुम्हाला बरंच काय काय सांगू शकतो, माझ्या साक्षी, माझ्या गोष्टीच्या You will झाल्या. be encouraged, तुम्हाला प्रोत्साहन मिळेल, but you will not walk with confidence all the days. पण तुम्ही सर्व दिवस त्याच कॉन्फिडन्स मध्ये चालू शकणार But नाही. if you just know His love, पण जेव्हा तुम्ही त्याचं प्रेम जाणता, if you just know Him, तुम्ही फक्त त्याला जाणता, there is always supply. तेव्हा पुरवठा होतो. There is always strength. तिथे सामर्थ्य आहेच. You're getting this? तुम्हाला समजत आहे का? सर्वांना समजतंय? So what we are going to do today? आज आपण काय करणार We are आहोत? going to focus on to Him आपण त्याच्याकडे लक्ष देणार and आहोत receive from His love आणि त्याच्या प्रेमामधून आपण आज because घेणार He आहोत. loves you. कारण तो तुमच्यावर प्रीती करतो. Tell your neighbor, तुमच्या बाजूच्यांना Father सांगा, loves me. पिता माझ्यावर प्रीती करतो. Father loves me. पिता माझ्यावर प्रीती Tell with करतो. great confidence. Arey yaar. This is not the way you should tell about your father. ह्याबद्दल असं तुम्ही तुमच्या पित्याबद्दल सांगू This शकत is नाही. not the way that you should tell about your father. असं नाही तुम्ही सांगायला पाहिजे तुमच्या पित्याबद्दल. With great boldness. साहसेपणे सांगा. Know this जाणा हे with all your heart तुमच्या पूर्ण that अंतःकरणाने Father loves me. की पिता माझ्यावर प्रीती करतो. And tell your neighbor with boldly, तुमच्या बाजूच्यांना सांगा, Father loves me. पिता माझ्यावर प्रीती करतो. Father loves me. पिता माझ्यावर प्रीती करतो. Father loves me. पिता माझ्यावर प्रीती करतो. And that's why He gave His only begotten Son. आणि त्याच्यामुळे त्यांनी त्याचा एकुलता एक पुत्र आपल्यासाठी I दिला. think you studied last 20 on Christmas Day. आपण ख्रिसमसला पाहिलं, Yesterday Pastor was sharing काल पास्टर सांगत होते the birth of Jesus.
येशूचा जन्म, the death of Jesus, त्याचा मृत्यू and the resurrection of आणि Jesus. त्याचं पुनरुत्थान. These three things Pastor taught you, right? आणि हे तुम्हाला शिकवलं We आहे are बरं. go on ahead of from this only. आपण इथूनच पुढे जाणार आहोत. See, what is really means? हे काय म्हणतोय? It's all about His mercy, हे फक्त त्याच्या कृपेबद्दल that आहे He gave His only begotten Son की त्यांनी त्याचा एकुलता एक पुत्र आपल्यासाठी to दिला. die for us आपल्यासाठी तो मराला and to rose again for us. आणि तो आपल्यासाठी पुन्हा जिवंत व्हावा. Why? Why to rose again? का तो जिवंत झाला? So we will live as He is, कारण की आपण तो जसा जगतो तसा आपण पण so जगावं. that we can walk in victory as He walked in the victory. कारण आपण पण त्या विजयामध्ये चालावं ज्या विजयामध्ये तो चालत आहे. This is the will of God. ही देवाची इच्छा आहे. If He can change days of my life, जर तो माझ्या आयुष्यातले दिवस बदलू शकतो, He can change तो in बदलू your life शकतो also. तुमच्या आयुष्यात. How many believe? कुणाचा विश्वास आहे? I'm also same like you. There is no difference. मी पण तुमच्यासारखाच आहे. It's just the mercy of God. फक्त ही देवाची कृपा It's आहे. not because He loves me more than you. हे असं नाही की तो माझ्यावर जास्त प्रीती It's just करतो, I know Him through the Word of God, की मी त्याला त्या वचनाद्वारे जाणतो and that changed everything. आणि त्यांनी ते सर्व काही So Word बदललं. of God देवाचं वचन is the key for your life. हे तुमच्या आयुष्यातलं रहस्य आहे. If you understand the Word of God, जर तुम्हाला देवाचं वचन समजतंय, every single thing of your life will change. सर्व काही तुमच्या आयुष्यात बदलून The जाईल. journey of believer is विश्वासणाऱ्याचं जे जीवन आहे, to know Him त्याचं जे जीवनाचं जे काम आहे ते त्याला जाणणं आहे through the Word of God देवाच्या वचनाद्वारे and through the personal relationship with the God. आणि त्याच्या देवाच्या संबंधामध्ये. And so we know Christ died for us. आणि आपल्याला माहिती आहे येशू आपल्यासाठी We मरण पावला. we know what happened with the Adam. आणि आपल्याला माहिती आहे आदामासोबत काय झालं. Because of Adam, we were having distance with the God. आणि आदामामुळे आपल्यामध्ये आणि देवामध्ये दुरावा निर्माण झाला होता. And because of Jesus, आणि येशूमुळे there is no distance. आता तो दुरावा निघून गेला. Bible says in Hebrews 10 verse 5. बायबल इब्रिकराच्या पत्रामध्ये सांगतं. Can somebody read? Hebrews 10:5. यास्तव तो जगात येते वेळेस म्हणाला, यज्ञ पशु व अन्नार्पण यांची तुला इच्छा नाही, तू माझ्यासाठी शरीर तयार केले आहे. Wait. It says, but a body you have prepared for me. जे तू माझ्यासाठी तयार केलं आहे, जे देह, The body of Jesus was prepared for us. येशूचा देह आपल्यासाठी तयार केलेला Father होता. prepared the body of Jesus for us, पित्याने येशूचा देह आपल्यासाठी तयार केला so होता that He can pay the price की त्यांनी आपल्यासाठी ते भरावं, to reconcile. त्यांनी आपला समेट व्हावा. So this Christmas and this season हा जो सीझन आहे, is just all about reconcile to the Father. हे फक्त परमेश्वर पित्याबद्दल समेटाचं आहे, That we go boldly to the Father जेणेकरून आपण पित्यासमोर जावं and we walk boldly with the Father. आणि त्याबरोबर आपण चालावं. And that is the will of God, आणि हीच देवाची इच्छा आहे to walk with Him. की आपण त्याच्यासोबत चालावं. Tell your neighbor, तुमच्या बाजूच्याला सांगा, this is the will of God, ही देवाची इच्छा that आहे I will walk with Him. की मी त्याच्यासोबत चालावं. Tell your other neighbor, तुमच्या बाजूच्याला सांगा, this is the will of God, हीच देवाची इच्छा आहे that I will walk with Him. की मी त्याच्यासोबत चालावं. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. So what actually happened when Jesus gave His life? काय झालं जेव्हा येशूने आपलं आयुष्य आपलं मरण, आपलं आयुष्य दिलं? What actually happened? काय झालं होतं तेव्हा? We got new birth in Christ. देवाने जन्म येशूद्वारे आपल्या पुढे ठेवला. We received new birth in Christ आपला नवा जन्म येशूद्वारे झाला. through His death. त्याच्या मरणाने We live, आपण जगतो. and that covenant we need to understand. आणि ते आपल्याला समजायला हवं. See, key for believers' life to grow, विश्वासणाऱ्याच्या आयुष्यामध्ये जे रहस्य आहे पुढे जाण्यासाठी, to understand the covenant of Father with us. ते करार समजण्यासाठी पित्याबरोबर केलेला, The covenant which Father made us through his Son Jesus Christ. जो करार पित्याने आपल्यासोबत केला आहे येशूच्या द्वारे. If we as a believer, आपण जे विश्वासणारे, if we understand the covenant, जर आपण तो करार समजतो, our life is settled. आपलं आयुष्य सोपं होतं. Because his promises are greater than our will. कारण त्याचे जे प्रॉमिसेस आहेत ते आपल्या His love is greater than our will. त्याची प्रीती आपल्यापेक्षा And मोठी it आहे changes everything. आणि ते सर्व बदलून जातं. So if you see Genesis 15, जर तुम्ही उत्पत्ती 15 बघता, God made covenant with Abraham.
परमेश्वर अब्राहमासोबत करार करतो. Can we read Genesis 15? Yeah, 1:5. या गोष्टी घडल्या वर्ष Genesis 15. From verse 1. या गोष्टी घडल्यावर अब्रामास दृष्टांत रूपाने परमेश्वराचे वचन प्राप्त झाले. ते असे, अब्रामा भिवू नको, मी तुझी ढाल आहे, मीच तुझे परम पारितोषिक आहे. अब्राम म्हणाला, हे परमेश्वरा, हे प्रभू, तू मला काय देणार? मी तर असंतानगत होणार. माझ्या घरादाराचा मालक दिमिश्की अलीएजर हा होणार. अब्राम आणखी म्हणाला, पहा, तू मला काही संतान दिले नाही, तर माझ्या घरचा एक माणूस माझा वारस होणार. तेव्हा परमेश्वराचे वचन त्याला प्राप्त झाले की हा मनुष्य तुझा वारस होणार नाही, तर तुझ्या पोटी येणाराच तुझा वारीस होईल. मग त्याने त्याला बाहेर आणून म्हटले, आकाशाकडे दृष्टी लाव, तुला हे तारे मोजवतील तर मोज, इतकी तुझी संतती होईल, असे त्याने त्याला सांगितले आहे. अब्रामाने परमेश्वरावर विश्वास ठेविला आणि अब्रामाचा हा विश्वास परमेश्वराने त्याची नीतिमत्ता असा गणिला. तो त्याला म्हणाला, मी परमेश्वर आहे, तुला या देशाचे वतन द्यावे म्हणून खासद्यांच्या उर देशातून उर गावातून ज्याने तुला आणले तो मीच परमेश्वर आहे. तो म्हणाला, प्रभू देवा, मला हे वतन मिळेल हे कशावरून? देवाने त्याला सांगितले, 3 वर्षाची एक कालवड, 3 वर्षाची एक शेळी, 3 वर्षाचा एक एडका, एक होला आणि पारव्याचे एक पिलो अशी घे. त्याने ती सर्व घेतली व मधोमध चिरून त्यांचे 2-2 तुकडे केले आणि प्रत्येकाचे तुकडे समोरासमोर ठेवले. पक्षी मात्र त्याने चिरिले नाहीत. त्या शवावर हिंस्र पक्ष्यांनी झडप घातली. त्यास अब्रामाने हाकून दिले. सूर्यास्ताच्या समोरास अब्रामास गाढ झोप लागली. तो घोर भीतीने निबिड अंधकाराने त्याला वापिले. परमेश्वर अब्रामास म्हणाला, हे निश्चय जाण की तुझे संतान स्वतःचा नव्हे अशा देशात उपरी होऊन राहील व तेथल्या लोकांचे दास्य करील आणि ते लोक 400 वर्षे त्याला छळीतील. मग ज्या राष्ट्राचे दास्य ते करतील. Yeah. So we saw here आपण इथे पाहतो God visit Abram परमेश्वर अब्रामाची भेट घेतो and he is promising something to Abram. आणि तो काही त्याच्यासोबत प्रॉमिस करत आहे. And Abram says how it will be possible. आणि अब्राम म्हणतो हे कसं काय शक्य आहे. Then God takes him out, आणि परमेश्वर तिथून त्याला बाहेर नेतो, explains him more. त्याला अजून सांगतो, But समजावतो. the interesting part of this portion of the Bible, आणि ह्याच्यामधला एक विशेष भाग आहे, God asked him to make a sacrifice, आणि परमेश्वर त्याला सॅक्रिफाईस करायला सांगतो, the blood sacrifice. त्याच्या रक्ताचं बलिदान. He asked him to take animals, birds and just cut. आणि तो त्याला सांगतो पशु पक्षी घेऊन जा आणि त्याचं तू बलिदान दे. And what happened next verse is the deep sleep fell on Abram. आणि त्याच्या पुढे आपण बघतो की तो गाढ झोपीस गेला. How it will happen? हे कसं काय झालं. God is making covenant with him of blood. परमेश्वर त्यासोबत रक्ताचा करार करत And आहे Bible says God put him in sleep. आणि परमेश्वर त्याला झोपीस घालतो. So just understand how covenant works. तुम्ही समजा की करार कसं काम करतं. See how in Old Testament covenant is to work. आणि जुन्या करारात आपण पाहतो कराराविषयी People used to make sacrifice of blood आणि लोक रक्त बलिदान द्यायचे to make a promise. ते करार करण्यासाठी. Like they used to what covenant meant life for life. आणि कराराचा अर्थ असा आहे की जीवनासाठी जीवन. For example, उदाहरण देखील if 2 people are married, जर 2 लोकांचं लग्न झालंय, if they want to get married, जर त्यांना लग्न करायचं आहे, how they will make a covenant between both of them? ते दोघं करार कसे करणार. They will stand, one person here, other person here, आणि ते समोरासमोर उभे राहतील and they will just take one animal आणि ते तेव्हा एक पशु घेतील and sacrifice, आणि त्याचं ते बलिदान देतील and they will take this promise. आणि ते करार ते घेतील. If we break this covenant, जर हा करार आपण मोडतो, what happened to animal, जे काही त्या पशुला झालं आहे it will happen to me. ते मला होईल. It means life for life. आणि ह्याचा अर्थ आहे की जीवनासाठी जीवन. That's why Bible never support divorce. आणि त्याचमुळे बायबल कधीच घटस्फोट हे सपोर्ट करत नाही. We come in the covenant with the Lord and with one another.
आपण परमेश्वरासोबत जवळ येतो त्या And that time when कराराबद्दल. people used to make covenant, आणि जेव्हा लोक तेव्हा करार करायचे they used to एकमेकांसोबत, give life of animal तेव्हा ते पशुचं बलिदान and करायचे seal with the blood. आणि ते तेव्हा तिथे रक्त लावायचे. So according to the covenant, law of covenant, आणि आपण कराराविषयी पाहतो two people should enter the covenant. दोन लोकांचा तिथे प्रवेश Those who होणं are पाहिजे. making covenant. जो कोणी करार करत आहात. But here, पण इथे God is asking Abraham to make covenant. देव इथे अब्राहमाला सांगत आहे करार And करण्याबद्दल. Abraham is sleeping. आणि अब्राहम झोपत आहे. How it will be possible? हे कसं काय होईल? It will not be covenant. ते करार होणार Because नाही. two people should be there, right? दोन लोकांची तिथे उपस्थिती He is पाहिजे. sleeping. पण तो झोपलाय. What God was telling परमेश्वर काय सांगत होता? to Abraham, अब्राहमाला, Abraham, अब्राहम I am making covenant मी तुझ्यासोबत करार करत and I आहे am giving my life for you. आणि मी माझं आयुष्य तुला देत आहे. With your strength, तुझ्या सामर्थ्याने you might break it. तू ते मोडू शकशील. So you be away. म्हणून तू लांब राहा. I am standing for you. मी तुझ्यासोबत उभा आहे. I am giving my own life for you. मी तुला माझं आयुष्य देत आहे. That covenant will never break. आणि ते करार कधीच तुटणार नाही. That's why we see म्हणून आपण the पाहतो covenant which God made with Abraham जो करार परमेश्वराने अब्राहमाबरोबर still केला with us. आपल्या सोबत. We have that God of Abraham. आपला तो देव We अब्राहमाचा have the देव Abraham आहे. blessings of Abraham. अब्राहमाचे जे ब्लेसिंग्स आहेत ते आपल्या सोबत Because आहेत. that covenant was unbreakable. कारण तो करार मोडला नव्हता. Because it's God who made it. कारण परमेश्वराने तो करार केला He आहे. stood for himself. तो आपल्यासाठी थांबला. Abraham was not part of that. अब्राहम नव्हता तिथे. God so loved Abraham परमेश्वराने अब्राहमावर एवढी प्रीती केली that he gave himself की त्यांनी स्वतःला दिला and he अब्राहमासाठी completed that covenant. आणि त्यांनी तो करार पूर्ण केला. That's why we see Israel is blessed. कारण आपण पाहतो की इस्रायल आज एवढा आशीर्वादित That's का why आहे. we are blessed. आपण एवढे आशीर्वादित That का आहोत? Christ paid price for Gentiles. कारण की ख्रिस्तानी आपल्यासाठी त्याचं आयुष्य And if you see दिलं. after that, Abraham is blessed all over the world. आणि आपण त्यानंतर बघतो अब्राहम अख्ख्या जगामध्ये And his आशीर्वादित आहे. generation are blessed आणि till त्याची now. संतती आशीर्वादित आहे. Because God was paying price. कारण परमेश्वराने ते आपल्यासाठी भरलं And आहे. same thing happened with Jesus. आणि तशीच गोष्ट येशू बद्दल देखील झाली. How many were here when Jesus died? किती जण आपण होतो जेव्हा येशूचा मृत्यू झाला? We were not here. आपण नव्हतो. Still he paid price, right? तरी त्यांनी आपल्यासाठी भरलं. Still he paid price. तरी त्यांनी आपल्यासाठी जीवन Before दिलं. we could come to this world, आपण या आयुष्य जगामध्ये येण्याच्या पूर्वी he paid price for you. त्यांनी आपल्यासाठी बलिदान So दिलं. no matter what happens in your life, जे काही तुमच्या आयुष्यामध्ये हो, what great mistake you do, जे काही तुम्ही चुकी केली but if you असेल, just turn to him, जेव्हा तुम्ही येशूकडे पाहता everything is changed. सर्व काही बदलेल. Before we could come into the covenant, आपण करारामध्ये येण्यापूर्वी Jesus alone went for you येशू तुमच्यासाठी गेला. to pay the price. ते बलिदान He करण्यासाठी. alone went and he alone sacrificed everything. तो स्वतः गेला आणि तो स्वतः त्यांनी स्वतःचं बलिदान That's दिलं. why we are changed now. म्हणून आपण बदललो That's why आहोत. we are new creation. म्हणून आपण नवीन उत्पत्ती And आहोत. that's why we have blessings. आणि म्हणून आपल्यामध्ये आशीर्वाद Blessing is आहे. not because you pray or you fast or you do good works. आशीर्वाद ह्यामुळे नाही की तुम्ही प्रार्थना करता आणि तुम्ही चांगल्या गोष्टी करता. Blessing is because what he has done. आशीर्वाद ह्याच्यामध्ये की त्यांनी तुमच्यासाठी काय केलं And होतं. that's why we live. आणि त्यामुळे आपण आज And जिवंत because आहोत. what he has done, त्यांनी जे केलं आपल्यासाठी we can pray. आपण प्रार्थना We करू can शकतो. fast. आपण उपास धरू With our शकतो. strength, we cannot fast and we cannot pray. आपल्या सामर्थ्याने आपण हे करू शकत नाही. Because we understand his love, आपण त्याची प्रीती समजतो. we are ready to sacrifice our time or food. आपण आपला वेळ आणि आपलं जेवण त्यासाठी देऊ It's इच्छितो. all because of his finished work. आणि हे सर्व काही त्यांनी जे क्रूसावरती केलं With Abraham, ह्याच्यामुळे. he did the same. अब्राहमासोबत देखील त्यांनी तेच केलं. On the cross, आणि क्रूसावरती for देखील you all, तुमच्या for सगळ्यांसाठी me, माझ्यासाठी he did the same. त्यांनी तेच केलं He आहे. alone went on the cross तो एकटा गेला and क्रूसावरती paid the price. आणि त्यांनी आपलं And बलिदान that's why we दिलं. live. त्याच्यामुळे आपण That जिवंत is a आहोत. true resurrection. हेच नवीन That we are पुनरुत्थान in आहे. his covenant now. आणि आपण त्याच्या The करारामध्ये blood आहोत. covenant. ते रक्ताचं That's why करार. enemy cannot come near you. म्हणून दुष्ट आत्मा तुमच्यासोबत येऊ That's शकणार why नाही. no sickness can overpower you. कोणताच आजार तुम्हाला येणार Why? नाही. का? You are sealed with his blood. कारण की तुम्ही त्याच्या His रक्तामध्ये blood बंद is केलेले speaking आहात. for you. ते रक्त तुमच्यामध्ये And आहे. in this morning, आणि या सकाळी I want you to know मला तुम्हाला for सांगायचं your life, तुमच्या for आयुष्यासाठी your future,
तुमच्या For पुढच्या your आयुष्यासाठी, children's. तुमच्या मुलांसाठी His blood is speaking. त्याचं रक्त बोलत आहे. You are covered by His blood. तुम्ही त्याच्या रक्ताने He भरून alone गेलेला made आहात. covenant for you. त्यांनी तुमच्यासाठी तो करार केला So आहे. no matter what happens, जे काही हो, no matter how your family, your children are in addiction, जे काही तुमच्या कुटुंबामध्ये परिस्थिती असो, they have money or they don't have money, तुमच्याकडे पैसे असो किंवा नसो, because of you believe in His covenant, तुमच्या विश्वासात त्याच्या करारामध्ये everything is gonna change. सर्व काही बदलणार आहे. Because His blood is speaking greater things. कारण ते रक्त बोलत आहे. Bible says His blood is louder than any other blood. बायबल सांगतं की त्याचं रक्त सर्वांपेक्षा मोठं आहे. So know this हे जाणून घ्या. by your heart. तुमच्या हृदयात हे You जाणून are घ्या. sealed by His blood तुम्ही त्याच्या रक्तामध्ये बांधलेले by आहात faith. विश्वासाद्वारे. We can live holy life आपण पवित्र आयुष्य जगू because शकतो of His covenant, त्या कराराद्वारे, because of His blood. त्या रक्ताद्वारे. With our strength, आपल्या सामर्थ्याने we cannot live holy and pure life. आपण ते पवित्र जीवन जगू शकत I am नाही. young like you all. मी तुमच्यासारखा तरुण I आहे, know. मला माहिती But आहे. how I can overcome everything? पण मी हे सर्व कसं मात करू शकतो? Because I understood His covenant. कारण की मला तो करार समजला I आहे. understood His love. मला तिची प्रीती समजली आहे. His love is answer for every single thing. त्याचं प्रीतीच सर्वांसाठी उत्तर आहे. So when you understand His love, जेव्हा तुम्हाला त्याची प्रीती समजती, what is actually His love? त्याची प्रीती म्हणजे काय आहे? The grace of God. त्याचं कृपा आहे. And Bible says, आणि बायबल सांगतं the grace of God will build you. आणि देवाची कृपा तुम्हाला बांधेल. It's not saying your prayers will build. आणि हे सांगत नाही की तुमची प्रार्थना We तुम्हाला pray, I पुरवणी. pray. आपण प्रार्थना करतो. I don't pray to achieve something. मी प्रार्थना यासाठी करत नाही की I मला काही just pray मिळावं. to love Him and to know Him. मी प्रार्थना करतो की त्याच्यावर मला प्रीती करायची But आणि त्याला जाणून घ्यायचं. His love teaches me everything. आणि त्याची प्रीती मला सर्व काही That's why Paul शिकवते. says, म्हणून पौल म्हणतो the grace of God will empower and build you. आणि त्याची कृपा मला सामर्थ्य देईल आणि मला It is पुढे able नेईल. to build you. ती तुम्हाला पुढे नेणार The आहे. blood of Christ is able to build you. येशूचं रक्त तुम्हाला पुढे The नेणार blood आहे. of Christ is able to give you bright future. येशूचं रक्त तुमचं आयुष्य पुढे चांगलं करणार We आहे. have to trust in His blood. आपल्याला त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा We आहे. have to declare for our life आपल्याला आपल्या आयुष्यावर बोलायचं आहे. more than anything कशाच द्वारे? His love. त्याची प्रीती. How you will understand His love? हे आपल्याला कसं समजणार? Through the word of God. येशूच्या देवाच्या वचनाद्वारे, Through spending time with Him. त्याच्याबरोबर वेळ घालवल्याने. So how you will understand the love of God? तुम्ही त्याची प्रीती कशी जाणून घ्याल? By spending time with Him त्याच्याबरोबर वेळ घालून and with the word of God. आणि त्याच्या वचनामध्ये You are वेळ getting घालून. this? तुम्हाला समजत आहे? Are you all with me? तुम्ही माझ्यासोबत आहात? Are you all with me? तुम्ही माझ्यासोबत So we आहात? saw blood covenant. रक्ताचा करार. But how we will grow in that? पण आपण त्याच्यामध्ये Understanding. कसं वाढणार आहोत? By spending time with Him. त्याच्याबरोबर वेळ घालवल्याने. As a young boy, youngster, आणि मी तरुण आज म्हणून बोलत आहे. it's very important हे खूप महत्वाचं आहे that we give our days to the Lord की आपण आपले दिवस परमेश्वराला to know द्यावे. Him. त्याला जाणून Because घेण्यासाठी. of this, at least 5 years, what you give to the Lord, आपण जे 5 वर्ष देवासाठी देतो, you are in peace next 50 years. तुमच्या आयुष्यामध्ये पुढचे 50 वर्ष तुमच्यामध्ये तुमच्या बरोबर शांती असेल. These 5 years or 2 hours every day, जे 2 तास तुम्ही रोज त्याच्या सानिध्यात घालवता, you will receive reward for next 50 years. त्याचा मोबदला तुम्हाला पुढच्या 50 वर्षामध्ये मिळून So आहे. it's very important हे खूप महत्वाचं आहे. to know Him. त्याला जाणून It's घेण्याबद्दल. very important हे खूप महत्वाचं आहे. to come to church. मंडळीमध्ये See, येणं. my life personally, I grew मी वाढत असताना by coming to church, मी मंडळीमध्ये जायचो. by involving. मी त्यामध्ये सहभागी I व्हायचो. really honor my pastor, Pastor V.S. Mark and Pastor Amit. मी माझ्या पास्टरांचा खूप आदर करतो, पास्टर Those, मार्क आणि पास्टर those अमित. they both helped me to understand, to know the Lord. त्यांनी माझी खूप मदत केली देवाला And जाणण्यामध्ये. when I submitted to them, आणि जेव्हा मी त्यांच्या समोर समर्पण केलं now I am seeing the answers of their prayer. आणि मी माझ्या आयुष्यामध्ये त्यांनी केलेल्या प्रार्थनेचं उत्तर बघत Everything आहे. is becoming easy सर्व काही सुरळीत होत आहे because I submitted to the authority. कारण की मी त्यांचं ऐकलं. So coming to church to know God is very important. म्हणून मंडळीमध्ये येऊन परमेश्वराला जाणं हे खूप गरजेचं आहे. Coming to church to worship Him is very important. मंडळीमध्ये येऊन त्याची उपासना करणं हे खूप गरजेचं आहे. More than it's gonna benefit to church, जे मंडळीपेक्षा जास्त it's gonna benefit to you personally. ते तुमच्यासाठी फायद्याचं आहे. फायद्याचं होणार आहे. It's gonna benefit to your family. आणि ते तुमच्या कुटुंबासाठी your फायद्याचं children. होणार आहे. तुमच्या मुलांसाठी ते फायद्याचं होणार Just आहे. imagine now, फक्त विचार करा, Mary Magdalene,
मरिया मगदली सोबत. She comes. I have less time. I'll just go ahead with no reference. Mary Magdalene comes and worship Jesus. How many know this? आणि मरिया मगदली येते आणि येशूची With स्तुती करते with the oil. तेलासोबत. सगळ्यांना माहिती मरिया येते आणि त्याच्या केसांनी येशूचे पाय धुते. And yes, so just imagine Jesus is sitting here आणि विचार करा येशू इथे बसला आहे and we come to worship. आणि आपण तिथे उपासनेसाठी We येतो. sing song. आपण गाणी गातो We give him place in our heart. आणि आपण आपल्या हृदयामध्ये त्याला स्थान देतो. Same way, आणि त्याच प्रकारे Mary came. मरिया आली. Jesus is sitting. येशू बसला होता She worshipped Jesus with the most costly oil. आणि तिने येशूची आराधना केली सर्वात महागड्या तेला बरोबर. Whatever she had, आणि तिच्याकडे जे काही she होतं gave to Jesus. तिने येशूला दिलं. Actually, खरं तर that oil was future of her. ते जे तेल होतं ते तिच्या आयुष्यासाठी खूप फायदे देखील होतं. Many theologians says बरेचसे बोलतात she was prostitute. ती एक वेश्या होती And she used to use that oil to attract people. आणि ती ते तेल वापरायची लोकांना तिच्याकडे तिच्यावर भुलवण्यासाठी. And whatever she had, आणि तिच्याकडे जे काही होतं she gave to Jesus. तिने ते येशूला दिलं She worshipped. आणि तिने उपासना केली She came to his feet. आणि ती त्याच्या पाया She जवळ आली. worshipped. तिने उपासना केली. She worshipped like she has no future. तिने त्याची उपासना केली जेव्हा तिला तिच्या आयुष्याबद्दल काहीच माहित नव्हतं. She worshipped with the costly thing like she has no future. She gave all of her. तिने तिचं सर्व काही येशूला दिलं. No pride. काहीच नाही. Her pride, तिचा जो प्राईड होता, her costly oil, तिचं जे महागडं तेल होतं she gave to Jesus. तिने ते येशूला दिलं. She worshipped. तिने उपासना केली. So what actually happened? काय झालं तिथे? Just imagine. फक्त विचार करा. Jesus येशू on his feet त्याच्या पायावर has जवळ the fragrance of Mary's oil. आणि त्याच्या पायावर मरियाच्या तेलाचा सुगंध On the head of Mary, आणि मरियाच्या बाजूला same fragrance. तोच सुगंध. Now just imagine, विचार करा Jesus went to this way. येशू त्या बाजूने गेला. Chinchwad, right? Chinchwad. येशू He went to Chinchwad. येशू चिंचवडला गेला And Maria went to Pimpri. आणि मरिया पिंपरीच्या दिशेने गेली. But there was something similar in both life. आणि त्यांच्या दोघांच्या आयुष्यामध्ये काहीतरी समान होतं. There was something similar in both of them. त्या दोघांच्या आयुष्यामध्ये काहीतरी समान होतं. Can you guess? काय असेल ते? Fragrance. तो सुगंध. That's what happened when we come to church. आणि ते होतं आपण जेव्हा मंडळीमध्ये येतो तेव्हा. We carry him to our places. आपण त्याला आपल्या ठिकाणी नेतो. If she is going now to Pimpri जर ती पिंपरीकडे जात and असेल Jesus is performing miracles in Chinchwad, आणि येशू चिंचवडमध्ये जाऊन people चमत्कार are करतोय, smelling same fragrance. पर लोकांकडे तोच सुगंध आहे. And those people, they come to Pimpri आणि जेव्हा ते लोक चिंचवडचे and पिंपरीला येतील Mary is walking, आणि मरिया चालत आहे, same fragrance. तोच सुगंध येईल. They are recognizing her through Jesus. आणि त्याला ते मरियाला ओळखत आहे येशूद्वारे. That's how worship works. आणि ही अशीच उपासना काम It's not करते. only you give to Father. आणि हे फक्त तुम्ही जे पित्याला देता Our हे नाही. Father has every single thing. आपल्या पित्याकडे सर्व काही He आहे. has so many angels to worship. त्याकडे किती देवदूत आहेत उपासना But करण्यासाठी. when you worship, पण जेव्हा तुम्ही उपासना करता something is changed in heaven. बरंच काही बदलतं. Something is changed in your life. तुमच्या आयुष्यामध्ये बदल होतो. You carry him everywhere. तुम्ही त्याला सर्व जागी That's नेता. why it's very important to come to church. म्हणून हे खूप महत्वाचं आहे तुम्ही That's why it's मंडळीमध्ये very या. important to have intimacy. म्हणून हे महत्वाचं आहे की तुम्ही त्याबरोबर प्रार्थनेमध्ये वेळ That's why it's घालवा. very important to spend time with him. म्हणून हे खूप महत्वाचं आहे की तुम्ही त्यासोबत वेळ घालवा. So take your decision. म्हणून तुम्ही हा आज करार करा. By next year, पुढच्या वर्षापर्यंत set goal. तुम्ही एक ध्येय ठेवा. Not even one single service or one Sunday I will miss the house of God. एकही मंडळीची जी सर्व्हिस आहे ती मी चुकवणार नाही. You will not take decision. I will not miss any worship service of this church. हा ध्येय धरा की मी एकही उपासनेची संधी सोडणार नाही. Because it's going to change you more than anything. कारण ह्याच्याद्वारे तुमच्यामध्ये बदल येणार आहे. Because when we go to Father, जेव्हा आपण पित्याकडे जातो He always gives. तो देतोच. He gave His Son. त्यांनी आपल्याला त्याचा पुत्र दिला. So He always gives. तो देतो. So know this. हे जाणून घ्या. More than you worship, जेवढी तुम्ही उपासना करता automatically your account is deposited.
आणि तुमच्या अकाउंट मध्ये ते डिपॉझिट You do your first work, तुम्ही तुमचं काम करा, and He will take care. तो सर्व काही काळजी घेईल. Mary gave everything of her. मरियाने सर्व काही दिलं. So when we worship, म्हणून जे आपण उपासना when we करतो, come to house of God, जे आपण त्याच्या मंडळीमध्ये येतो, giving is very important. देणं हे खूप महत्वाचं आहे. Giving tithe offering, what we have is very important. आपण जे ऑफरिंग दशमांश देतो हे खूप महत्वाचं आहे. Being faithful in giving is very important. देण्यामध्ये विश्वासू राहणं हे खूप महत्वाचं My आहे. life personally is blessed माझे आयुष्य हे मी खूप आशीर्वादित आहे, because I learned to give to Lord, कारण मी शिकलो की देवाला to be देणं, faithful with the church. देवाच्या No मंडळीसोबत matter it's विश्वासू 10 राहणं. rupees or 100 rupees. ह्याच्याबद्दल फरक पडत नाही 10 रुपये किंवा 100 रुपये. When I come to the house of Lord, जेव्हा मी परमेश्वराच्या मंडळीत येतो, I will open myself to give to Him. मी माझ्या स्वतःला देवासमोर And नतमस्तक Bible करतो. says, आणि बायबल सांगतं, this what Mary did, आणि मरियाने जे काय केलं all till the end of earth will be spoken. आणि हे जगाच्या शेवटापर्यंत- शेवटापर्यंत बोललं जाईल. And that what happened. जे काही झालं, So when you give, जेव्हा तुम्ही देता you will receive something which will long till your generations. आणि तुम्हाला अशी गोष्ट मिळणार आहे जे ते टिकून राहणार आहे. So giving is very important. म्हणून देणं हे खूप महत्वाचं So आहे. whenever I go, मी जिथे कुठे जातो, I encourage all the church people मी सर्व मंडळीमध्ये लोकांना प्रोत्साहन करतो, that be faithful with your own church तुम्ही तुमच्या मंडळीशी विश्वासू राहा by giving tithes and offering. आणि ते ऑफरिंग आणि दशमांश देण्यामध्ये You're not विश्वासू giving to राहा. church. तुम्ही चर्चला नाही देतात, God will take care of everything. देव पाहून घेईल. You are just giving to honor Him. तुम्ही त्याला त्याची स्तुती करण्यासाठी देता. So it's very important, हे खूप महत्वाचं आहे. as Mary did, जसं मरियाने to केलं, give, देणं, to worship. उपासना करणं. You with me? आणि तुम्ही माझ्यासोबत आहात. Are you with me? So we were just thinking, how much time I have? Okay. So we saw Mary gave मरियाने दिलं and she received. आणि तिला भेटलं. Same happens with our life. तेच आपल्या सोबत होतं. Because of His covenant, त्याच्या कराराद्वारे we give आपण देतो and God takes care of every single thing. आणि देव सगळं पाहून घेतो. And what we have to do आणि आपल्याला काय करायचंय, to know His covenant, त्याचा करार जाणून घ्यायचा to आहे, know Him. त्याला जाणून घ्यायचं आहे. How you will know Him? तुम्ही त्याला कसं जाणून घ्याल? By coming to the church, मंडळीमध्ये आल्याद्वारे, by spending time with Him, त्याच्याबरोबर वेळ घालवण्याने, by spending time in worship. त्याची उपासना करण्याच्या How you द्वारे. will worship Him? आणि तुम्ही त्याची उपासना कशी By करा? giving everything. तुमचं सर्वस्व देऊन. And last point, आणि शेवटचा how मुद्दा, you will understand Him? तुम्ही त्याला कसं जाणून घ्याल? By the word of God. त्याच्या वचनाद्वारे. So it's very important हे खूप महत्वाचं आहे, to know the word of God. त्याचं वचन जाणणं. If you know the life of Moses, तुम्ही जर मोशेचं आयुष्य पाहिलं, when he died, जेव्हा तो मरण पावला, Joshua comes and takes over. यहोशुवा येतो आणि सर्व काही पुढे And if नेतो. you read Joshua 1:8, आणि जेव्हा तुम्ही यहोशुवा 1:8 वाचता, Bible says, बायबल सांगतं, Joshua, यहोशुवा in Joshua 1:8 it says, यहोशुवा 1:8 म्हणतं, this book of the law हे जी परमेश्वराचं पुस्तक आहे, shall not depart from your mouth, हे तुझ्या आयुष्य, हे तुझ्या मुखातून कधीच that जाऊ you नये. shall meditate day and night, आणि याचं स्मरण तू रात्रंदिवस करावं, that you will see good success. आणि तू पुढे आयुष्यामध्ये So now what यशस्वी was होशील. happening actually? काय होत होतं नक्की? Joshua took over everything. यहोशुवाने सर्व काही पुढे कारभार Moses बघितला brought people out of Israel, आणि मोशेने out of slavery. इस्रायली लोकांना बंधनातून बाहेर आणलं He dies. आणि तो मरण पावला. Now responsibility came to Joshua. आता यहोशुवाकडे सगळी So जबाबदारी now पडली. what Lord is saying? आणि परमेश्वर काय म्हणत आहे? To take them to the promised land, त्यांना मधाच्या देशामध्ये घेऊन जाणं. how you will do that? ते कसं करणार तुम्ही? By the word of God. परमेश्वराच्या God is वचनाद्वारे. giving him first key for success, आणि परमेश्वर त्याला त्याच्या यशस्वी आयुष्याचं रहस्य देत आहे. the word of God. परमेश्वराचं वचन. We'll read that verse. I'll आपण just वाचूया. explain that verse and we'll finish. नियमशास्त्राचा हा ग्रंथ तुझ्या मुखातून कदापि ढोवू नये. त्यात जे काही लिहिले आहे ते तू मान्य करून पाळावे, म्हणून रात्रंदिवस तू त्याचे मनन करावे, म्हणजे तुझा मार्ग सुखाचा होऊन तुला यश प्राप्ती घडेल. Yes. So what Lord is saying? परमेश्वर काय म्हणत आहे? Joshua, यहोशुवा, you do not see what is going to happen, तुला दिसत नाहीये की काय होतंय, how it's going to be hard, कसं होणार आहे, how many obstacles are there. किती गोष्टी तुझ्या समोर येणार आहेत. Take this key. हे घे.
Now you be occupied with the word of God. आणि ही चावी घे आणि परमेश्वराच्या वचनाने That तू you be filled with the word of God. परमेश्वराच्या वचनाने तू भरून So राहा. what actually happens when you are filled with the word of God? काय होतं जेव्हा तुम्ही परमेश्वराच्या वचनाने भरून Bible जाता? is saying, बायबल सांगतं this book of the law shall not depart from your mouth. हा नियमशास्त्राचा ग्रंथ तुझ्या मुखातून कदापि ढळू नये. What is the word of, what is the law now? हा नियमशास्त्र काय आहे? The word of God. परमेश्वराचं वचन. Entire Bible is the word of God, is the law from us. पूर्ण from God. पवित्र शास्त्र हा नियमशास्त्र आहे. So what God is saying for us, परमेश्वर काय म्हणत आहे आपल्याला? this word हे जे वचन shall not depart from your mouth. हे तुमच्या मुखातून कदापि ढळून जाऊ नये. But wait a minute, पण एक मिनिट थांबा. what he is saying, तो काय म्हणत आहे? shall not depart from your mouth. हे तुमच्या मुखातून जाऊ नये. But where we miss, you know, पण आपण कुठे चुकतो we माहिती? just keep word of God in our mind, आपण परमेश्वराचं वचन फक्त आपल्या डोक्यात but we ठेवतो don't keep it in our mouth. आणि आपल्या तोंडात ते ठेवत नाही. But how you will know God पण तुम्ही परमेश्वराला कसं जाणणार and see the success? आणि यशस्वी कसं होणार? By keeping God's word in mouth देवाचं वचन मुखात ठेवण्याच्या to द्वारे speak, आणि ते बोलण्याच्या not द्वारे, just in mind. फक्त डोक्यात नाही. So what God is saying to Joshua, परमेश्वर यहोशूआला काय म्हणतोय? this word of God हा नियमशास्त्राचा ग्रंथ shall not depart from your mouth. तुझ्या मुखातून कदापि ढळू नये. Next it says, पुढे तो म्हणतो you shall meditate it day and night. आणि तू त्याचं रात्रंदिवस स्मरण करावं You shall meditate day and night. आणि तुझ्यावर मनन करावं. And that meditate word in Hebrew, आणि तो जो ध्यान हा शब्द आहे it's in Hebrew, आणि हिब्रू मध्ये haga. हागा, It means mutter with your mouth. ह्याचा अर्थ आहे की तोंडातून पुटपुटणे. You should पुटपुटणे. speak like बोलत राहणे, नेहमी बोलत राहणे. But what God is saying, परमेश्वर काय म्हणत this आहे? book of the law, हा जो नियमशास्त्राचा keep it in your ग्रंथ mouth. हा तुमच्या तोंडात ठेवा. Speak it. हा Speak तुमच्या it. मुखाने बोला. But what God is saying to him, पण देव काय म्हणत आहे त्याला? day and night. रात्र आणि दिवस. So how many can speak in night? किती जण रात्री बोलू शकता? Something is wrong then. काहीतरी चुकीचं आहे. So, but what God is saying, परमेश्वर काय म्हणत आहे? you shall speak day and night. तो रात्र आणि दिवस तुम्ही So त्याच्यावर what मनन God was करावं. saying, परमेश्वर काय बोलत होता? day and night means रात्र आणि दिवस म्हणजे day represent light, दिवस म्हणजे उजेड, night represent darkness. रात्र म्हणजे अंधार. So what God is saying to him, परमेश्वर काय म्हणत आहे this त्याला? word of God, हा नियमशास्त्राचा ग्रंथ keep it in your mouth. हा तुझ्या मुखात ठेव. When you are able to see things जेव्हा तू गोष्टी बघशील and when you are not able to see things. आणि जेव्हा तुला काहीच दिसत देखील You are नाही. getting? तुम्हाला समजत आहे? He is saying, जेव्हा तुला दिसतंय तेव्हा पण बोलत राहा आणि जेव्हा तुला नाही दिसत आहे तेव्हा पण बोलत राहा. म्हणजे तू आरोग्यात आहे तरी देवाचं वचन बोल, तू आजारी आहे तरी देवाचं वचन बोल, तुझ्याकडे भरपूर आहे तरी देवाचं वचन बोल, तुझ्याकडे काहीच नाही तरी देवाचं वचन बोल. कसं गोष्टी आपल्या जीवनात होईल? When we speak. जेव्हा आपण बोलू. And what God is saying, आणि देव काय बोलत आहे? in your sorrow आणि तुमच्या दुःखामध्ये speak the word of God, देवाचं वचन बोला. in your joy तुमच्या तुमच्या आनंदामध्ये speak the word of God, ते बोला. when you are happy जेव्हा तुम्ही आनंदित आहात speak the word of God, परमेश्वराचं वचन बोला. when you are sad जेव्हा तुम्ही दुःखी आहात speak the word of God, परमेश्वराचं वचन when your बोला. bank is full जेव्हा तुमच्या बँकेमध्ये खूप पैसे आहेत, speak the word of God, देवाचं वचन बोला. when you don't have any one penny तुमच्याकडे काहीच पैसे नाही, speak the word of God. देवाचं वचन बोला. And that means day and night, आणि त्याचा अर्थ आहे रात्र आणि because I दिवस. personally can't speak म्हणून मी तर बोलू शकत नाही रात्र आणि in दिवस. night. I can't speak, रात्री तर मी बोलू शकत but नाही, in situation like night I can speak. पण अंधकाराच्या समयमध्ये मी When बोलू I speak शकतो. the word of God, जेव्हा मी देवाचं वचन बोलतो things has to change. गोष्टी बदलायला So लागतात. when you speak the word of God जेव्हा तुम्ही देवाचं वचन बोलता for your family, तुमच्या कुटुंबासाठी everything will change, सर्व काही बदलेल. because word of God has power to change. कारण देवाच्या वचनामध्ये सामर्थ्य आहे Hallelujah. बदलण्यासाठी. हालेलुया. And then what will happen? आणि तेव्हा काय होईल? That you may observe to do. आणि तुम्ही ते पहाल करण्यासाठी What will happen? काय होईल? You will able to see what to do. तुम्हाला समजेल, तुम्हाला दिसेल काय So करायचं. many times what happens? काय होतं प्रत्येक Lord, वेळी? show me things. देवा मला हे दाखव, Lord, do something. देवा काहीतरी कर, And we don't
keep the word of God with us. आणि आपण देवाचं वचन आपल्या सोबत ठेवत If we नाही. don't keep the word of God with us, जर देवाचं वचन आपल्या we सोबत are not नाही, able to see anything. आपल्याला काही दिसणार You नाही. will only see failure and hurt. आपल्याला फक्त निराशा दिसतील. But when you keep the word of God, जेव्हा तुम्ही देवाचं वचन Bible is ठेवाल, saying- बायबल सांगतं that you may observe to do तुम्हाला ते दिसेल. according to all that is written. आणि जे काही लिहिलंय त्याबद्दल त्या And बाबतीत for then, त्यांच्यासाठी you will make your way prosperous. आणि तुमचा मार्ग तुमचा यशस्वी होईल. How the prosperity comes? यशस्वी यश कसं येतं? By the word of God. देवाच्या वचनाद्वारे. Why word of God? का देवाचं To वचन? just to know Him. त्याला जाणण्यासाठी. So prosperity outside of word of God is not prosperity. यश देवाच्या वचनाच्या बाहेर हे यश नाही. Prosperity, the bharbarat. भरभराटी देवाच्या वचनातून बाहेर ती भरभराटी नाही. Every prosperity comes from the Lord. जी काही भरभराटी आहे ती Every देवाच्या blessing वचनाद्वारे comes from the Lord. सर्व आशीर्वाद देवाच्या But how वचनाद्वारे it's going to येतो. happen? ते कसं होणार? When you speak, जेव्हा तुम्ही त्यासोबत you बोलाल, keep the word of God with जेव्हा you. तुम्ही वचन बोलाल, When you meditate with your mouth, जेव्हा तुम्ही त्यावर मनन कराल, that your ways will be prosperous. तुमचे मार्ग मोकळे होतील And then you will have good success. आणि तेव्हा तुमचं आयुष्य Bible भरभराटीचं is होईल. here. Bible is not just saying success. आणि बायबल फक्त यश बोलत नाहीये It's talking about good success. आणि ते चांगलं यश बोलत आहे. It means success in the kingdom. आणि ह्याचा अर्थ आहे यश हे देवाच्या It's not राज्यामध्ये. like that God will give you business and you will miss out church. आणि असं नाही की देव तुम्हाला कारभार देईल आणि त्यामुळे तुम्ही यशस्वी It's व्हाल. not success. हे यश नाही. God will give you great job and you will miss the church. आणि देव तुम्हाला चांगला जॉब दिला आणि तुम्ही चर्च मिस करावा असं That नाही. is what is success. यश काय आहे? You never leave the Lord and you enjoy blessings. की तुम्ही देवाचा कधीच तुम्ही देवाला सोडावं नाही आणि त्या यशाचा अनुभव Because घ्या. of that blessing, you are not distracted from the Lord. आणि त्या यशामुळे तुमचं देवापासून लक्ष हटता कामा नये. That is good success. ते चांगलं यश आहे. How it will happen? आणि ते कसं येईल? We'll start again आपण परत सुरू करू by His covenant. त्याच्या कराराद्वारे. That His blood is speaking for you. आणि त्याचं रक्त तुमच्यासाठी And बोलत Bible आहे. says greater things for you. आणि बायबल सांगत आहे मोठ्या गोष्टी तुमच्यासाठी. Personally, God is loved you and speaking for you. आणि देव तुमच्याशी वैयक्तिकरित्या बोलत आहे की तो तुमच्यावर प्रेम करतो. And how it will happen? आणि ते कसं होईल? By just to spending time with Him and knowing Him. आणि त्याच्याबरोबर वेळ घालवण्याने त्याला जाणण्याने. How you will know Him? तुम्ही त्याला कसं जाणाल? To worship, त्याची उपासना coming करून to the house of God. त्याच्या मंडळीमध्ये येऊन By serving people. त्याची सेवा लोकांची सेवा By करून giving to the Lord. त्याला देऊन. And how, and next one, how you will know Him? आणि तुम्ही त्याला कसं जाणार? Through the word of God. त्याच्या By वचनाद्वारे. speaking the word of God. त्याच्या वचनात तुमच्या मुखात And when you ठेवल्याच्या do that, जेव्हा तुम्ही ते कराल everything is changed. सर्व काही बदलेल. If He can do in my life, जर तो माझ्या आयुष्यात हे करू शकतो He can do it in your life. तो तुमच्या आयुष्यात देखील हे करू शकतो. He is faithful. तो विश्वासू आहे. He is faithful. तो विश्वासू And आहे His mercy endures forever. आणि त्याची कृपा सदा काळ And तशीच His राहते. mercy will endure forever personally for you. आणि त्याची दया वैयक्तिकरित्या So when तुमच्यासाठी you तशीच start आहे. your day, आणि जेव्हा तुम्ही तुमच्या दिवसाची say सुरू to the कराल Lord, देवाला सांगा Lord, your mercy endures forever. तुझी दया सदा काळ तशीच आहे. And when you speak His mercy, आणि तेव्हा तुम्ही त्या कृपेबद्दल everything will बोला. be changed. सर्व काही बदलेल. So I pray, मी प्रार्थना करतो as you enter into new year, जसं तुम्ही नवीन वर्षात प्रवेश करा you will enter with the mercy of God. तुम्ही त्याच्या कृपेने त्या सामर्थ्याने प्रवेश You will कराल. come to church regularly. तुम्ही मंडळीमध्ये रोज याल. You will give to the Lord. तुम्ही देवाला द्याल You will use His word to declare. आणि तुम्ही त्याच्या वचनाची घोषणा You will कराल. keep His word with you. तुम्ही त्याचं वचन तुमच्या सोबत ठेवाल. And you will come out 2024 prosperous and with great joy. आणि 2024 हे तुमच्यासाठी भरभराटीचं In होणार आहे. Jesus' name. येशूच्या नावामध्ये. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Come on, just give best clap offering to the Lord. टाळ्या वाजवून त्याची स्तुती करूया. Hallelujah.